அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்துல மிகவும் பலசாலியான அந்த ஹிரண்யாக்ஷன் வருணனை வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தான். அதனால வருணன் என்ன பண்ணினார், இவனுக்கு சரியான ஆளு அந்த பகவான் தான், அவரால் தான் இவனை அடக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நீ அவரை போய் பாருப்பா, அவர் தான் உனக்கு ஈக்குவலா சண்டை போடக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லி ஹிரண்யாக்ஷனை பகவானை போய் பாருன்னு அனுப்பிச்சு விட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து இந்த அத்தியாயத்துல ஹிரண்யாட்சன் பகவானை பார்த்தானா, அங்க என்ன நடந்ததுங்கிறத இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः. मैत्रेयो उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितम् महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गदिमङ्गनारदात् रसातलम् निर्विविशेत्वरान्वितः अथ दर्श तत्राभिजितम् दरादरम् प्रोन्नीयमानौ अनिमग्रदंश्रया मुष्णन्दमश्ना स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञमहिम् विमुञ्चनो रसौकसाम् विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्त्यनया ममेक्षतः सुरादमासादिदसूखराकृते त्वम् नः सपत्नैरभवाय किम् ब्रुतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजिते त्वाम् योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढे भ्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गतया शीर्णशीर्षणि अस्मद्भुजत्युतया ये च तुभ्यम् बलिम् हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः सधुत्यमानोरिदुरुक्ततोमरैः दंष्ट्राग्रदाम् गाम् उपलक्ष्य भीताम् तोदम् मृषन्निरघातम्बुमद्यात् ग्राहाहतः सकरेणुर्यते बह तम् निःसरन्तम् सलिलातनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदम् यथा जशः करालदंशो असनि निःस्वनोऽब्रवीत् गतः क्रियाम् किम् त्वसताम् विगर्हितम् सकामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम् अददात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुषक्तम् तपनीयोपकल्पम् महागदम् काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीष्णम् पृथुदन्तम् दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युप्रहसंस्तम् बभाषे श्रीभगवानुवाच सद्यम् वयम् भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विदान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकद्दनम् तव गृह्णन्ध्य भद्रे ये ते वयम् न्यासहरारसौकसाम् गतह्रियो गतया धावितास्ते तिष्ठामहेतापि कथञ्चिदाजौ स्तेयम् क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वम् भद्रतानाम् किल यूतपाधिपो गडस्वनो अस्वस्थय आश्वनूहः संस्थाप्य तास्मान् भ्रमृजाश्रुस्वकाना यस्वाम् प्रतिज्ञाम् नाति पिपत्स्य सभ्यः मैत्रेयो उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा भृशम्
ஆஜகாரோல்பணம் क्रोधम् क्रीड्यमानो अहिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्यू प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गतयाभ्यहनद्दरीम् भगवांस्तु गधा वेगम् विसृष्टम् रिपुणोरसि अवञ्चयत्तिरश्चीनो योगारूढैवान्तकम् पुनर्गदाम् स्वामादाय भ्रामयन्तम् अभीष्णशः अभ्यतावत् हरिक्रुद्धः संरम्भाद्दष्टधच्छतम् ततश्च गदया रातिम् दक्षिणस्याब्रुवि प्रभुः आजज्ञे सतुताम् सौम्य गदया कोविदोहनते एवम् गदाभ्याम् घुर्वीभ्याम् हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषयासु संरब्धौ अन्योन्यम् अभिजग्नतुः तयोस्पृधो दिक्मगदाहताङ्गयोः क्षतास्रवघ्राणविवृद्धमन्योः विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिहीषया व्यभातिलायाम् इव सुष्मिनोर्मृदः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमख्याम् द्विषतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुराघात् ऋषिभिर्वृतस्वराट् आसन्न सौण्डीरमपेतसाध्वसम् कृतप्रतीकारमहार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यम् भगवान् सहस्रणीः जगादनारायणमादिसूकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम् विप्राणाम् सौरभेयीनाम् भूतानाम् अप्यनागसाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृद् अस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन्नप्रतिरतो लोकान् अटति कण्टकः मैनम् मायाविनम् दृप्तम् निरङ्कुशम् असत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यतासि विषमुत्थितम् न यावदेशवर्धेत स्वाम् वेलाम् प्राप्य दारुणः स्वाम् देवमायामास्ताय तावज्जह्यगमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्भट्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणाम् जयमावह अधुनैषो अभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगाते शिवाय नस्त्वम् सुहृदाम् आसु निस्तरदुस्तरम् दृष्ट्या त्वाम् विहितम् मृत्युम् अयमासाधितः स्वयम् विक्रम्यैनम् मृदे हत्वा लोकान् आदेहि शर्मणि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधे अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। மகாதுஷ்டனான அந்த ஹிரண்யாட்சன் வருணன் சொன்னதை கேட்டுட்டு, ஆகா நம்மளோட சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு சரியான ஆளு கிடைச்சான் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவன் என்ன பண்ணான், நம்ம பார்க்க போகிற அந்த பகவான் எப்பேற்பட்ட பெருமை உடையவன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்காம அவன் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சமுத்திரராஜன் மூலமாக கேட்டு தெரிஞ்சுண்டு அங்க பாதாள லோகத்துக்கு போறான். அங்க ஒரு பெரிய பர்வதம் மாதிரி கோரை பல்லுனுடைய நுனியில பூமியை தூக்கிண்டு இருக்கிற அந்த பரமபுருஷனை பார்த்தான். அந்த பரமபுருஷனான பகவான் தன்னோட
கண்ணால இப்படி அவனை பார்க்கறார். ஆனா அந்த பார்வையிலேயே அந்த ராட்சசனுடைய சகல தேஜஸையும் அவர் பறிச்சு எடுத்துட்டார். அந்த அசுரன் இந்த வராக ரூபத்துல இருக்கிற பகவானை பார்த்துட்டு, அந்த யஜ்ஞமூர்த்திய பார்த்துட்டு, இது என்னது, இது ஏதோ காட்டுல இருக்கிற மிருகம் மாதிரி இருக்க, ஆனா பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு தேஜஸோட இருக்கே, ஆனா இது என்ன இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பரிகாசம் பண்றான். அந்த பரிகாசத்தோட அவன் என்னானா, இல்ல பகவானை பார்த்து மேல பேசுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறான். அவன் சொல்றான், அறிவில்லாத மூடனே, நீ பூமிய தூக்கிண்டு வந்தையே, அந்த பூமிய கீழே விட்டுடு. நாங்கள்லாம் பாதாள லோகத்துல வாசம் பண்றோம். எங்களுக்கு பிரம்மதேவன் இந்த பூமிய கொடுத்தான். இல்லைன்னா இந்த பூமி தானாவா எங்க கிட்டக்க வந்து பாதாளத்துல இறங்கும்? இல்லையே. அதனால நீ இப்ப இந்த பூமியை தூக்கிண்டு வந்திருக்கியே, இந்த பூமியை தூக்கிண்டு நீ திரும்பி போக முடியாது. அதனால பண்ணு ரூபத்துல வந்திருக்கிற உன்ன நான் பொசுக்கி தீத்துடுவேன். என்னுடைய சத்ருக்களான தேவதைகள் எல்லாரும் உன்னை நான் அழிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காகவே உன்னை இப்படி வளர்த்திருக்கா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மாயையினால நீ பல அசுரர்களை எல்லாம் ஹிம்சை பண்றவன், மூளையே இல்லாதவன். நீ மாயைய உன்னோட பலமா வச்சுண்டு எல்லா காரியத்திலையும் நீ வெற்றி அடைஞ்சுட்டு இருக்க. ஆனா பௌருஷங்கிறது உனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையே. உன்னை கொன்னுட்டு என்னோட நண்பர்களுடைய துக்கத்தை எல்லாம் நான் இப்ப போக்க அடிக்கிறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சவால் விடுறான். என் கையில இருக்கக்கூடிய இந்த கதை என் கையிலேந்து புறப்பட்டு வந்ததுன்னா நீ அவ்வளவுதான், மாண்டு போயிடுவ, இருக்க மாட்ட நீ. அப்போ எந்த ரிஷிகள் தேவதைகள் எல்லாரும் உன்னை சதா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காளோ அவள்லாம் வேற வழியே இல்லாம, ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இல்லாம ஒரு வேறு இல்லாத மரம் போல சாஞ்சு போயிடுவா அப்படின்னு சொல்றான். ஓ மைத்ரேயர் சொல்றார், சத்ருவான இந்த அசுரனுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் கேட்டு பகவானுடைய கோரை பல்லுனுடைய நுனியில இருக்கக்கூடிய அந்த பூமி தேவி அப்படியே பயந்து நடுங்கி போறாளாம். பகவான் என்ன பண்றார், அவனோட பேச்சை எல்லாம் பொறுத்துண்டு சமுத்திரத்தின் மத்தியிலேருந்து கிளம்பி வெளியே வந்தார். அத அந்த அசுரன் பார்த்தான். ஏய் நீ எங்க போற, நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், நீ எங்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே துரத்திண்டு என்கிட்ட பயந்து போயிட்டியா அப்படின்னு அவனை பின்னாடியே துரத்திண்டு தன்னுடைய அந்த கோரமான பற்கள் எல்லாம் தெரியும்படியாக வாய நன்னா திறந்து இடி போல ஒரு பெரிய முழக்கம் பண்றான். கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம அசத்துக்கள் எல்லாம், இந்த வேலையெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியுமா, நம்மளால முடியலன்னா எல்லாரும் பழிச்சொல் பேசுவாளே அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாம யோசிக்காம இந்த மாதிரி பெரிய விஷயத்துல எல்லாம் மாட்டிண்டு கடைசியில பரிகாசத்துக்கும் கேலிக்கும் ஆளாவார்கள். அந்த மாதிரி உன்னால இது முடியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இந்த பூமியை தூக்கறதுக்காக இப்படி வந்திருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி பகவானை பார்த்து கேலியா பேசுறான். மைத்ரேயர் சொல்றார், அந்த பகவான் இப்படி அந்த அசுரன் கிட்ட பேசிண்டே இருக்கும்போது, அவன் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவனை பத்தி கொஞ்சம் கூட லட்சியமே பண்ணாம அந்த பூமிய மேலே கொண்டு ஜலத்தின் மேல விவகார யோக்கியமான ஒரு இடத்துல அதை வச்சுட்டு தன்னோட ஆதார சக்திய அதுல ஸ்தாபனம் பண்றார். அப்போ அங்க இருக்கிற பிரம்மதேவர் அவரை சோஸ்திரம் பண்றார். தேவதைகள் எல்லாம் பகவான் மேல புஷ்ப மாதிரி பொழியறா. அந்த அசுரன் அந்த பகவான விடல, பின்னாடியே தொடர்ந்து வரான். அவன் எப்படி இருக்கான்னா, சொர்ணமயமான ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுண்டு, பெரிய கதைய கையில தூக்கிண்டு, கவச்சங்கள் எல்லாம் போட்டுண்டு பளபளன்னு அப்படியே ஜொலிச்சுண்டு இருக்கான். அந்த அசுரன் தன்னோட கெட்ட வார்த்தைகளால பேசிண்டு பகவானை பின்தொடர்ந்து வந்தான். அந்த பகவானுக்கு கோபம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்போ பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். அசுரா, காட்டுல சஞ்சாரம் பண்ற மிருகம் அப்படின்னு நீ என்ன சொன்ன, அது ரொம்ப உண்மைதான். ஆனா உன்னை போன்ற கிராம சிம்ஹத்தை, அதாவது நாய், கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய சிங்கமா நாயெல்லாம், அதை தேடித்தான் நாங்க எல்லாம் இந்த மிருக வேஷத்தை போட்டு அலைஞ்சுட்டு இருக்கோம். மிருத்யு பாசத்தால நீ கட்டப்பட்டிருக்க. ஆனா நீ உன்னையே ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிக்கிற. அதெல்லாம் பார்த்தா சுத்த வீரர்கள் உன்னெல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டாட மாட்டா. பாதாளவாசிகளான உங்ககிட்ட இருந்து பூமிய நாங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். பூமி எங்களோடது அப்படிங்கறதுல
உனக்கு ஏதான சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இந்த பூமி தன்னோடது அப்படின்னு நீ அனாயாசமா பேசிட்டு இருக்கியே, இந்த பூமிக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? நாங்கள்லாம் இந்த பூமியை எடுத்துட்டு போக வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வெக்கம் இல்லாம கதையால வேற அடிச்சு துரத்துற. ஏதோ ஒரு வழியில நீ நானும் இப்ப சண்டைக்கு வந்துட்டோம். ஆனா உன்னோட பகைமையை வளர்த்துண்டு நாங்கள்லாம் எங்க போறது? எங்க போனாலும் உங்ககிட்ட இருந்து நாங்கள்லாம் தப்பிச்சுக்க முடியுமா? முடியாதே. அறிவுகட்ட மூடனே, நீ வெக்கமே இல்லாம பூமி எங்களது அப்படின்னு வேற சொல்ற. நாங்கள் வெக்கம் இல்லாதவர்கள் தான். ஆனா உன்னை இப்ப நாங்க அடிச்சு துரத்த போறோம். இத கொஞ்சம் மனசுல நினைச்சு பாரு. யுத்தத்துல உன்னை விட நாங்கள் ரொம்ப ஆசையோட தான் வந்திருக்கோம். ஆசை மட்டும் இல்ல, எந்த காரியம் எடுத்தாலும் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம். மனுஷர்களான எங்களை நீ விரோதம் பண்ணிண்டு எங்கேயும் நீ தப்பிச்சு ஓட முடியாது. எங்க ஓடுறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணினாலும் நாங்க விடமாட்டோம் உன்ன. பாதாள கூட்டத்துல பெரிய மகாவீரன் நீ, எங்களோட மோதி பார்க்கணும் அப்படின்னு மனசுலக்குள்ள ஆசைப்படுற இல்லையா? முயற்சி பண்ணிப்பாரு. எங்களை வதம் செஞ்சு உங்களுடைய நண்பர்களுடைய கண்ணீரையெல்லாம் நீத்தோட. யார் ஒருவன் தன்னுடைய பிரதிஜையை நிறைவேற்றாமல் இருப்பானோ அவன் சபைக்கு ஏற்றவன் அல்ல. 10 பேர் சேர்ந்து இருக்கிற சபையில ஒருத்தன் வந்தா இவன் சொன்ன வார்த்தையே காப்பாத்தாதவன் அப்படின்னு சொல்லி உன்னை கேலிதானே பண்ணுவா. அதனால நீ என்ன சபதம் பண்ணினியோ அதை நீ நிறைவேற்ற முயற்சி செய். நீ உண்மையில் வீரனே கிடையாது. உனக்கு வீரம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஆனா நீ என்ன சீண்டி பார்க்கறதுக்காக பல உனக்கு சாதகமான வார்த்தைகள் எல்லாம் நீ பேசிட்டு இருக்க. என்ன கொன்னு உன்னுடைய நண்பர்களுடைய கண்ணீரை எல்லாம் நீ தொடக்க பாக்குற இல்லையா? பயப்படுற நீ எப்படி இதை செய்ய முடியும்? அனாவசியமாக ஒரு பிரதிஜையை பண்ணிட்டு திறமை இல்லாமல் சபைக்கு தகுந்தவன் இல்லை இவன் அப்படிங்கிற கெட்ட பேரை தான் நீ வாங்கிக்க போற. இப்போ என்னோட கையால நீ அழிஞ்சு போக போற. செய்த சபதம் நிறைவேறாமல் உன்னை எல்லாரும் கேவலமா பேச போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்படி பகவான் அந்த அசுரனை பத்தி கோபத்தால சொல்லி பரிகாசம் பண்றத அதை கேட்ட அசுரனுக்கு கோபம் வருது. அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சர்ப்பம் மாதிரி அப்படியே சீர்றான். அப்படி அவனுக்கு கோபம் வந்த உடனே பெருமூச்சு விட்டுண்டு அப்படியே அவனுடைய இந்திரியங்கள்லாம் கலங்கி போறதாம். ரொம்ப வேகத்தோடு பகவான கதையால அடிக்கிறான். அந்த பகவான் அந்த அசுரன் தன்னோட மார்புல கதையால வேகத்தோட அடிக்க வரும்போது தான் இருந்த அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரம் அப்படி சும்மா குறுக்க நகர்ந்து யோகத்தை பயின்ற மகா யோகிகள்லாம் மிருத்யுவை தடிச்சு நிறுத்துறது போல அந்த கதையை தன் மேல படாமல் தடுத்துட்டார். அந்த அசுரன் அந்த கதையானது குறிதவறி கீழே விழுவதற்கு முன்பாகவே அதை ஓடி எடுத்துக்கொண்டு அதை மறுபடியும் எடுத்து ஒரு சுத்தரான் பகவானை அடிக்கிறதுக்கு. அந்த அசுரன் மேல கோபம் கொண்ட பகவான் உதட்ட கடிச்சுக்கிண்டு அவனை நோக்கி வேகமாக ஓடுறார். மிகவும் சாமர்த்தியசாலியான அந்த பகவான் அவனை வலது பக்கத்துல ஓங்கி கதையால அடிச்சார். விதுரரே, அந்த அசுரன் கதாயுதத்துல ரொம்ப வல்லமை உடையவன் அல்லவா? அதனால அந்த கதையானது தன் மேல் விழுவதற்கு முன்பாகவே அந்த கதைய அடிச்சு தள்ளிட்டான். இப்படி ஹிரண்யாட்சனும் ஹரியும் ஒத்தற்கொத்தர் கோபம் பரபரப்புமாக வேகமாக ஒருவரை ஒருவர் ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு பெரிய கதைகளால ஒத்தற்கொத்தர் அடிச்சு மோதிண்டா. அப்படி அந்த விஷ்ணுவும் அசுரனும் ஒருவர் வேளை ஒருவர் பொறாமையோடு கூரான கதைகளால அடிச்சு கொள்ள அவளுக்கெல்லாம் அடிபட்ட இடத்துல இருந்தெல்லாம் ரத்தம் பெருகி ஓட ஆரம்பிச்சது. அந்த ரத்தத்தினுடைய நாற்றத்தை எல்லாம் முகர்ந்துட்டு மேலும் மேலும் கோபம் ஜாஸ்தியாகி பூமியின் காரணமாக ஒருத்தர் நம்ம ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கறதுனால 2 பெரிய ரிஷபங்கள் ஒரு சின்ன பசுவினுடைய காரணமாக சண்டை போடுவது போல அவ யுத்தம் பண்ணிட்டு இருந்தா. அந்த யுத்தமானது ரொம்ப பெருசா இருந்தது. பகவான் தன்னுடைய சங்கல்பத்தால் வராக உருவத்தை எடுத்துட்டார். அந்த மகானுபாவனுக்கு இந்த அசுரனை எல்லாம் கொல்றது ஒரு பெரிய கஷ்டமா என்ன இருந்தா கூட ஒரு சமயம் இவனுடைய கொழுப்பெல்லாம் அடங்கி பணிஞ்சு வருவானோ அப்படிங்கறதுனால பகவான் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தார். அது அவருடைய கருணைதான். அந்த அசுரன் கொஞ்சம் கூட இதை பத்தி நினைக்காம
சண்டை செய்யத்திலேயே குறியா இருந்தான். விதுரரே, பகவான் யஜ்ஞங்களால் ஆராதிக்கப்படக்கூடியவர், அந்த யஜ்ஞமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். அந்த பகவானும் ஹிரண்யாட்சனும் செய்யக்கூடிய இந்த யுத்தத்தை பார்க்கறதுக்காக பிரம்மதேவன், மரீச்சி போன்ற பல மகரிஷிகள் எல்லாம் அங்க வந்து கூடியிருந்தா. தேவ கூட்டங்களுக்கெல்லாம் தலைவனான அந்த பிரம்மதேவன் அங்கே வந்து அந்த அசுரன் மிகுந்த மதம் கொண்டு பயமற்று எதிராளிகளுடைய செயல்களை எல்லாம் தடுப்பவனாகி பொறுக்க முடியாத பராக்கிரமம் உடையவனாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஆதி வராக ஸ்வரூபனான நாராயணனை பார்த்து பிரம்மதேவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். பிரம்மதேவர் சொல்றார், இந்த ஹிரண்யாட்சன் திதியனுடைய புத்திரன். உமது பாத மூலத்தை பற்றிய தேவதைகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் மற்ற சகல பிராணிகளுக்கும் உபதிரவத்தை பண்ணிட்டு இருப்பவன். இவன் உபதிரவத்தை தடுக்கிறதுக்கு யாரானும் முயற்சி பண்ணினா கூட அவளையும் விரட்டி அவளுடைய பொருள் பிராணன் அத்தனையுமே அவன் பறிச்சுடுறான். இவன் எங்கிட்ட இருந்து ஒரு வரம் ஒன்னும் வாங்கிட்டு இருக்கான். அந்த வரத்தோட சக்தியாலத்தான் இப்ப உங்க எதிரில நின்னுண்டு எதுக்கும் பயப்படாம தன்னை ஜெயிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிண்டு சண்டையிடுறான். யாராவது தனக்கு சண்டை போட கிடைப்பாளா அப்படின்னு லோகமெல்லாம் தேடி தேடி அலைஞ்சான். இவன் போரும் போராயத்துக்கு இவன் ஒரு பெரிய மாயாவி இருந்த மாதிரி இருந்து யானை, குதிரை, சதுரங்க பலங்கள் இப்படி எல்லாம் படைக்கிறதுக்கு வல்லமை உடையவனவன். இப்படி ஆச்சரிய சக்தி உண்டு தனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கர்வமும் அவனுக்கு உண்டு. ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை போல துர்புத்தி உடையவன். ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு குழந்தை ஒரு சர்பத்தினுடைய வாலை பிடிச்சி இழுத்து விளையாடுறது போல நீங்க இந்த அசுரனோடு இப்படி விளையாடின்னு இருக்கேளே, என்னத்துக்கு? பயங்கரமான இவன் தனக்கு பலம் தரக்கூடிய அந்த மாலை நேரம், அதாவது அந்த சந்தியா காலம் வந்துட்டா ஆச்சரியமான தன்னுடைய மாயை சக்தியெல்லாம் வளர்த்துனுடுவான். அதனால அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இவனை வதம் பண்ணிடுங்கோ. இப்படி இவனோடு விளையாடின்னு இருந்தா சந்தியா காலம் வந்துட்டா இவனை ஜெயிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகும். இவனுடைய பலமெல்லாம் ஜாஸ்தியாயி உங்கள் விஷயத்துல ஏதேனும் ஒரு பாபம் பண்ணிட்டா நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் எங்களை கைவிடலாமா அச்சுதா? நீங்கள் இந்த அசுரனோட விளையாடிண்டு போத போக்காதீர்கள். சந்தியா காலம் வரத்துக்கு முன்னாடி இவனை வதம் பண்ணிடுங்கோ. சந்தியா காலம் எல்லா உலகக்கும் பிரதிகூலமாகவே இருக்கும். இந்த வேளையில உலகமெல்லாம் மதிமயங்கு போயிடும். இந்த காலம் ரொம்ப பயங்கரமானது. அந்த சந்தியா காலமும் இதோ வரப்போறது. இந்த அசுரர்களுக்கெல்லாம் ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய காலமாக்கும் அந்த சந்தியா காலம். அதனால அந்த சந்தியா காலத்துக்கு முன்னாடியே இவனை கொன்னுடுங்கோ, தேவர்களுக்கெல்லாம் ஜெயத்தை ஏற்படுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்ற. இப்ப அபிஜித் அப்படின்னு சொல்ற முகூர்த்தம் வந்திருக்கு. இது ஒரு மத்தியான முகூர்த்தம். இது ஒரு நல்ல நேரம். அதனால எங்களுடைய நன்மையை நீங்க உத்தேசம் பண்ணி யாராலும் சீக்கிரமாக ஜெயிக்க முடியாத இந்த அசுர ராட்சசனை சீக்கிரத்துல வதம் பண்ணிடுங்கோ. பகவானே, சனத்குமாரர்களின் சாபத்துக்கு அப்புறம் இவாளெல்லாம் அனுகிரகிச்சு நானே உங்களை வதைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்ப சொன்னேளே, தந்தையாகிய அந்த கஷ்யபரும் நீங்க தான் இவாளுக்கு மிருத்யு அப்படின்னு நினைக்கிறார். தானாகவே இந்த அசுரன் உங்ககிட்ட மாட்டினுட்டான். அதனால உங்களுடைய பராக்கிரமத்தை எல்லாம் காட்டி இந்த அசுரனை வதம் பண்ணி லோகத்துக்கு க்ஷேமத்தை உண்டாக்குங்கோ அப்படின்னு பிரம்மதேவர் சொல்லி இந்த 18வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து ஹிரண்யாட்சனுடைய சம்ஹாரத்தை பத்தி நாம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.